सारा सेंड कर दिया पेट्रोल पंप सारा थोड़ा कवर ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक साथियों सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ 635 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਬੋਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਨਾਭਾ ਜੀ, एक साथी जी होर पहुंचे हुए हैं। असी उन्हों भी निघा स्वागत करते हैं तो सन्मान वजों असी ट्रोफे भराउण की जी रस्म है वो कर रहे हैं। सब तो पहला मिस्टर 635 जी सुरेंद्र गुरदासपुर, उस तो बाद गुरजंट पटियाला जी, ते मुद्दे है जिहड़े वो बहुत ने ईटीटी दे विच बहुत मुद्दे हुंदे है ते हमेशा ईटीटी नूं संघर्ष करके ही जिहड़ी कामयाबी मिलती है। 6635 पोस्टां जिहड़ियां पूरियां होण जा रही हैं। इस दे नाल इस तो पहला भर्ती आई 2364 उन्होंने बहाल कराने बारे 5994 का नोटिफिकेशन लैण बारे असीं इत्थे अज इकट्ठे होए हां। साडे विच DTF के आगू सुरेंद्र सर भी पहुंचे हुए हैं, अबोहर के आगू, उन्हों का भी असी तह दिलों धन्यवाद करते हैं। तो अगली कार्रवाई लिए मैं हुण सुरेंद्र वीर जी नूं सुखजीत नाभा जी नूं बेनती करदा कि वो इधर नूं जिहड़ी अगे दी रणनीति बारे दस्सण। हाँ जी, बहुत ही सत्कारयोग ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक साथियों और अबोर दे जुझारू साथियों जिन्हां ने एक निक्के जे सद्दे ते जिहड़ा है ये भरमा hungaरा दिता और मान बख्शिया जिहड़ा उस चीज़ का अबोर दे जिहड़ा सारे केडर का बहुत बहुत दिलों धन्नवाद है जी, जिहड़ा ये तुसीं मान बख्शिया गा। ते दूजे नंबर ते आपां जिहड़ी गल जिहड़ा विशा लेके जिहड़ा तुहाडी कचहरी दे विच पहुंचे आंगे वो है 2364 नूं आपां बहाल किवें कराउणा गा। सो पिछले कुछ दिनों के विच असी लगातार एक्टिव हाँ। उस दौरान आपां ने एक प्रोटेस्ट बरनाले रखिया जी। बरनाले प्रोटेस्ट तो आपां नूं जिहड़ी हैगी 6 तरीक की जिहड़ी वो मीटिंग जिहड़ी मिली सीगी ते सिक्ख्या मंत्री नाल पैनल मीटिंग जिहदे विच AG विच बैठणगे। तां प्रशासन वालों सानूं लिखती भरोसा दिता गया। उस तो बाद ओह जिहड़ा असी प्रोग्राम नूं डिले कीता ते उस तो बाद की होया, जिवें ही असी 6 तरीक नूं मीटिंग दे लई अपने साथी उत्थे पहुंचे तां उत्थे जाके जदों असी गलबात कीती तां मीटिंग तो प्रशासन सी जिहड़ा भज रिहा सी। तां उत्थे बड़ा असी मतलब गुस्सा एक तरह का तुसीं कह सकदे हो भी आया ते उत्थे साडी ईवन सैकटरीएट वालियां नाल भी तूं मैं हो गई। ते उत्थों असी की कीता जी, उत्थों असी अपना जिहड़ा प्रोग्राम आ वो असी बाहर आए ते बाहर आके प्रधान सुरेंद्रपाल जी नाल सलाह कीती ते इन्हां ने उस टाइम इमीजिएटली जिवें अज आपां उरे आएंगे इमीजिएटली प्रोग्राम CM दी कोठी दे घराओ दा नाम भी आपां जिन्ने भी हैगे आ चाहे 10 आ चाहे 15 चाहे अपना चंडीगढ़ च परचा पवे चाहे अपना मोहाली च पवे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मीटिंग अज करके ही जानी है। सुरेंद्रपाल सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगवंत मान मुर्दाबाद मुर्दाबाद उस तो मुर्दाबाद। बाद की होया, जिवें ही असी CM दी कोठी दे आले दाले कल्ला कल्ला करके जाना शुरू किया क्योंकि बाई जी दे पैर ते प्लास्टर लग्या होया गा और डॉक्टर ने 1.5 महीने की रेस्ट दसी हुई है। फिर भी पहला 135 दिन अपने लिए टावर ते बैठे रहे। अज इस पोजीशन दे विच भी वो मेरे हिसाब नाल कल दे असी 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो कड्ढी फिरदे आंगे। 600 तो 800 1000 किलोमीटर की वाट आ जिहड़ी वो क
ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜੇ ਦੱਸੋ, ਹੁਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਉਹ ਜਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਗਏ। ਸਾਡੀ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਖੜਕਾਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 3 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੇ ਆ ਗਏ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਓਐਸਡੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਥੀਓ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਨਾਭੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਡਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਢਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬਾਈ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2364 ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਾਥੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਇਹ 2364 ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਥੀਓ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਆ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆ ਪਲਾਸਟਰ ਸਾਥੀਓ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਥੀਓ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ 2364 ਭਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਸਾਥੀਓ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈਗਾ।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 66-35 ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ 2364 ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ 66-35 ਭਰਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਬੋਰਡ ਤੇ 66-35 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ 66-35 ਭਰਤੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 3704 ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ 2364 ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੀ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਥੀਓ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਅਪਡੇਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਦਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। 10 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਥੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਥੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੀ 11 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀਓ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਬੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਸਾਥੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ 2364 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਥੀਓ 66-35 ਜਦ ਟਾਵਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੀਐਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲ ਆ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 66-35 ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਡ ਟੋਟਲੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 69-94 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੋ ਸਾਥੀਓ 2300 ਜਿਹੜੀ 64 ਭਰਤੀ ਆ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਬਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਥੀਓ ਭਰਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 66-35 ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਆਫਰ ਲੈਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2364 ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਹ 2364 ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ OSD ਸਾਹਿਬ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ OSD CM ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ CM ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ OSD ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ। ਤਾਂ OSD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 66-35 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਜੇ। ਸਾਥੀਓ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 66-35 ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ OSD ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 2364 ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2364 ਭਰਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, 66-35 ਭਰਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਰਿਪਲਾਈ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 2364 ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹ 66-35 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਜੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਲੈਸ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 10 ਜਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਾਂ 2364 ਭਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ 69 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਓ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਔਰ 2364 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 2364 ਦਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2364 ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 69 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਥੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦੇਈਏ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, 2364 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 66-35 ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਥੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਜੀ ਉਹ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਥੀਓ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਫਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 66-35 ਨਹੀਂ 3500 ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਔਰ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦ B.Ed ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੀਓ 20% ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਣੇ ਜੇਕਰ 66-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਡ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 66-35 ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਬੀਐਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ 66-35 ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਥੀਓ ਬੀਐਡ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀਓ 66-35 ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬੀਐਡ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀਓ 30% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਟੋਰਾ ਅੱਡਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ 364 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂ ਨੰਬਰ ਸਰਜੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਬੋਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾਪੱਟੀ ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਥੀਓ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜੇ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ 6635 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2364 ਭਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਸਿਰੜ ਤੇ ਸਿੱਦਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਲਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 135 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੀਐਫ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡੀਟੀਐਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਫੰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀਬੋਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਲਿੱਪ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ 66-35 ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ 66-35 ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਅਬੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। एक मिनट एक फोटो करा दो। आप फॉलो करते हो।